जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो बने सो न पाए। भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। महाराज के चरण कमल धर्मास श्रेष्ठ गुरु तुम जगत के तीन लोक के नाथ वाल्मीकि जय
वाल्मीकि महाराज की जय। जो बोले सो निरभै भगवान वाल्मीकि महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, एक बारी फिर असी भगवान वाल्मीकि जी मंदिर बेडफोर्ड तो कांशी टीवी के माध्यम राही भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी की पवित्र बाणी श्री योग विशेष महारामायण के विचार लैके आप दे नाल जुड़े हाँ। और सब तो पहलों ਆਪਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਸਚਿਤ ਆਨੰਦ ਰੂਪ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਜੀਵ ਪਾਸਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਥਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਗਿਆਤਾ ਗਿਆਨ ਤੇ ਗੇਮ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਸਿੱਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਵ ਆਨੰਦਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਆਨੰਦ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਆਨੰਦ ਰੂਪ आत्मा नू नमस्कार है। गुरु प्यारी साध संगत जी, पिछले हफ्ते जो प्रसंग असी आरंभ किया सी वो राजा लवण जो होया है उसकी बाणी भगवान वाल्मीकि जी ने अपनी कथा विच दर्ज की है और किस तरह एक इंद्रजाली ने उन्होंने अपने माया जाल दिखा के किते दा किते पहुँचा दिता। जिथों असी प्रसंग की समाप्ति की उतों फिर असी शुरू करते हाँ। राजा लवण की कह रहा है, अजिहा कौन है जो अजिही मुसीबत विच मैं अपने गृहस्थ धर्म नू दृढ़ रखा। उसने मैनू अद्धा भोजन ते अद्धा जामनू दा रस दिता। उसनू छक के मैं कुछ शांति महसूस की पर मेरा मोह निवर्त ना होया। तद उसने मेरे दोवें हथ फड़ के मैनू अगे कर लिया ते अपने पिता दे कोल लै गई जिवें पापी नू जमदूत लै जांदे हन। सो राजा लवण अपनी वार्ता दस रहा है कि उस दे नाल की होया और अगे दस रहा है कि वो लड़की अपने पिता नू की कहन लगी, हे पिता जी इस नू मैं पति चुनिया है। उसके पिता ने कहा, चंगा कीता। त्यों आख के चावल ते जामनू दे रस दा भोजन कीता। फिर उसके पिता ने आख्या, हे पुत्री इस नू अपने घर लै जा। तद वो मैनू अपने घर लै गई ते जब अपने घर दे नेड़े गई तद मैं वेख्या कि उत्थे हड्डियां मांस ते लहू ते कुत्ते खोते हाथी आदि जीवां दी खल पई है। उन्हां नू लंघ के वो मैनू अपने घर विच लै गई जिवें पापी नू नरकां विच दूत लै जांदे हन। उत्थे एक बगीचा सी, उस विच जा के वो अपनी माँ कोल मैनू लै गई ते आख्या, हे माँ इस तरह ये तेरा जवाई होया है। माँ ने कहा, चंगी गल है। आखिर उन्हां दे घर मैं आराम किया ते उस चंडालन ने मैनू जो भोजन दिता उसनू मैं भोजन किया। समझो अनेकों जन्मां दे पाग भोगे। फिर विआह का दिन तय किया गया ते उस दिन मैं विआह किया। चंडाल हसते सन ते नचते सन। समझो मेरे पाप नचते सन। सो राजा लवण अपनी कहानी दस रहा है कि किस तरह वो एक चंडालन लड़की के नाल उन्होंने भुख लगी हुई है, वन दे विच है। लड़की उन्होंने मिली जिस दे कोल जामनू दा रस सीगा और खाण नूं उहदे कोल भोजन सी ते अपनी भुख की खातर उसने उस चंडालन लड़की नूं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया ते वो पत्नी दे नाल पत्नी दे घर उहदे पिता जी कोल आ गए ते उत्थे उस चंडालन लड़की ने अपने पिता जी नूं दस्सिया कि इस नूं मैं अपना पति चुनिया हाँ
ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਈ। ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਰਾਜਾ ਲਵਣ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਮਾਂਸ, ਉੱਥੇ ਲਹੂ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਖੱਲਾਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਚੰਡਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਨੇਕਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਜੋ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਦਿਨ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚੰਡਾਲ ਉਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਹੱਸਦੇ ਸੀ, ਨੱਚਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਰਾਜਾ ਲਵਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੱਚਦੇ ਹਨ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਇਸ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਹੁਤਾ ਕੀ ਆਖਾਂ, 7 ਦਿਨ ਵਿਆਹ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਚੰਡਾਲ ਹੋਇਆ। 8 ਮਹੀਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਲਵਣ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਜੋ 7 ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਚੰਡਾਲ ਵਾਂਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। 8 ਮਹੀਨੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਉਹ ਚੰਡਾਲਨ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕੰਨਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਜੋ ਛੇਤੀ ਹੀ ਵੱਧ ਗਈ ਕਿ ਰਾਜਾ ਲਵਣ ਦੀ ਜੋ ਪਤਨੀ ਸੀ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। 3 ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਕੰਨਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ 3 ਪੁੱਤਰ ਤੇ 3 ਕੰਨਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਚੰਡਾਲ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਲਵਣ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। 3 ਕੰਨਿਆ ਤੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਚੰਡਾਲਨ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਚੰਡਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਲਵਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਛੀ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਪਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਰ ਚੁੱਕਾਂ। ਹੇਠਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਸਰਣ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸੂਰਜ ਤਪੇ ਕਿ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਭਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਸੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੂਰਜ ਤਪਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਸੌਵਾਂ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਗਿੱਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖਾਂ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬੁਰੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੰਢਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਗਿੱਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਉਹਦਾ ਸਰਾਣਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਕੁੱਕੜ, ਹਾਥੀ ਆਦਿ ਅਸ਼ੁੱਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਪੀਵਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਾਲ ਤੋਂ ਪੰਛੀ ਮਾਰਾਂ, ਮੱਛੀ ਨਾਲ ਮੱਛੀ, ਕੱਛੂ ਆਦਿਕ ਫੜਾਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੈੜੇ ਨੀਚ ਕਰਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ
ਚੀਜ਼ ਮਿਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਵਾਂ। ਆਖਰ ਅਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਹੱਡੀ ਮਾਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਰਦ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਰਦੀ ਨਾਲ, ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੋਈਏ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਬਿਰਧ ਹੋਈ। ਮੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਾਂਸ ਤੇ ਲਹੂ ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਲਮਨ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਡਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਦੀ ਆਯੂ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਤੇ ਬੁਢਾਪਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਮਾਂਸ ਖਾਣ ਤੇ ਲਹੂ ਪੀਣ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਜੋ ਹਾਥੀ ਆਦਿਕ ਪਸ਼ੂ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਰੀਏ, ਜਿਵੇਂ ਚੰਡੀ ਨੇ ਦੈਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਤੇ ਚਮੜੇ ਹੇਠਾਂ ਵਿਛਾ ਕੇ ਸੋਈਏ ਤੇ ਸਰਾਣੇ ਰੱਖੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਰ ਵਰਖਾ ਕਾਲ ਦੀ ਨਦੀ ਵਾਂਗ ਸਾਡੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਡਾਲ ਭੋਜਨ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਭੋਜਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਾਲ ਵਸ ਵਰਖਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਾਲ ਪਿਆ। ਸੂਰਜ ਇਉਂ ਤਪਣ ਲੱਗੇ ਸਮਝੋ 12 ਸੂਰਜ ਇਕੱਠੇ ਤਪਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਲਵਨ ਉਹ ਚੰਡਾਲ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬਰਸਾਤ ਪੈਣੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੂਰਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਪਦਾ ਸੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 12 ਸੂਰਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤਪਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਜੰਗਲ ਦੇ ਜੀਵ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਲਈ ਕਸ਼ਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਔਰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਰਸਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਆਖਰ ਮਹਾ ਉਪੱਦਰ ਹੋਇਆ। ਸਮੇਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਸਮਝੋ ਪਰਲੋ ਆਇਆ। ਤਦ ਭੁੱਖ ਤੇ ਪਿਆਸ ਨਾਲ ਕਈ ਜੀਵ ਮਰ ਗਏ, ਕਈ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਪਾਇਆ। ਅਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਕੁਛ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਜੀਵ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਸੀ। ਕਈ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਮਰ ਗਏ, ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੀਚੇ ਤੇ ਰਾਜਾ ਲਮਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਝੇਲਿਆ। ਫਿਰ ਰਾਜਾ ਲਵਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤਦ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀ ਸਮੇਤ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਨ ਜਲ ਸੁਣੀ ਉੱਥੇ ਜਾਈਏ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਵੇ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰੀਰ ਨਿਰਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਖਰ ਸਾਰੇ ਇਉਂ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ ਤੇ ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਭਾਲੇ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜੇ ਕਿ ਜੀਵ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ, ਅੰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹਾਲਤ ਆ ਗਈ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਪੈ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ। ਸਰੀਰ ਬਹੁਤ ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵਾਲ ਬਰਫ਼ ਵਾਂਗ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸੁੱਕਾ ਪੱਤਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਾਜਾ ਲਵਣ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਰਦੇ ਰਹੇ।
ਕਾਫੀ ਬੁਢਾਪਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਕਾ ਪੱਤਾ ਹਵਾ ਨਾਲ ਹਿਲਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਏ ਹੋਏ ਰਾਜਾ ਲਵਣ ਔਰ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਕੁਝ ਰਾਜਾ ਦਾ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਚੰਡਾਲ ਭਾਵ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਲਵਣ ਸੀ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਭਿਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਚੰਡਾਲ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ ਤੇ ਕਈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਬਾਜ ਛਕਦਾ ਹੈ ਤਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗਿਆੜ ਖਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀਵ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਆਪਣੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਹਾੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰੇ ਪਹਾੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਗਿਆੜ ਸੀ ਉਹ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਤਦ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਹੈ ਪਿਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂਸ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਰਾਜਾ ਲਵਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਇੱਕ ਬਿਰਛ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਨੀਚੇ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂਸ ਦੇਵੋ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਖਾ ਸਕਾਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗੀ। ਤਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਂਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਂਸ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਂਸ ਹੈ ਉਹ ਖਾ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਲਵਣ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਾਂਸ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹ ਖਾ ਲਾ। ਤਦ ਉਸ ਬੇਵਕੂਫ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਲੱਕੜਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ ਬਾਲੀ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਪੁੱਤਰ, ਮੈਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਦ ਪੱਕ ਜਾਵਾਂ ਤਦ ਤੂੰ ਭੋਜਨ ਕਰੀ। ਇਹ ਸਭਾ ਇਹੋ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਸ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ। ਇਉਂ ਆਖ ਕੇ ਮੈਂ ਚਿੰਤਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਤਦ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ। ਚਿਤਾ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ। ਤਦ ਮੈਂ ਕੰਬਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵੱਜਣ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि जय वाल्मीकि। जो बोले सो निरभै। भगवान वाल्मीक महाराज की जय। गुरु रूप साध संगत जी, ब्रेक तो बाद एक बार फिर असी कांशी टीवी के माध्यम राही आप दे नाल भगवान वाल्मीक जी दी पोत्र बाणी श्री योग वशिष्ठ महाराज ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਲਵਣ ਆਪਣੀ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਰਤਾ ਗੁਜ਼ਰੀ। ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬਿਰਛ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠਾ ਆਰਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂਸ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਜਾ ਲਵਣ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਾਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਮਾਂਸ ਤੁਸੀਂ। ਰਾਜਾ ਲਵਣ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮਾंस ਖਾ ਲਾ। ਲੱਕੜਾਂ ਉਸਨੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਭੋਜਨ ਕਰ ਲਈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਸ ਹੋਇਆ ਰਾਜਾ ਲਵਣ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਦਾ ਰਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਉਹ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮੀ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕੰਬਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਭਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੌਤਕ ਵੇਖਿਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਉਹ ਕੌਤਕ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਮਾਰਕੰਡੇ ਨੇ ਪਰਲੋ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਵੇਖੇ ਤੇ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੇ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਪੂੰਛ ਕਮਾਈ ਸੀ ਤਦ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭਰਮ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੇ ਵਿਵੇਕੀ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਇਸ ਨੇ ਮੋਹਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਆਮ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਰਾਜਾ ਲਵਣ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਕਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰਾਜੇ ਲਵਣ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਜਾਦੂਗਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਉਹ ਪੂੰਛ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿਲਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੜੇ ਭਰਮ ਵੇਖੇ। ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਗਿਆਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਜਾਦੂਗਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਹਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇਜਵਾਨ ਰਾਜਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤਦ ਉਹ ਸੰਬਾਰਿਕ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੰਤਰੀ ਆਦਿਕ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਲਵਣ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕਿੱਸਾ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ ਉਹ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ। ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਵਿਚਿੱਤਰ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਂਭਰੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਂਭਰੀ ਆਪਣੇ ਲੋਭ ਲਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਤਨ ਆਦਿਕ ਪਦਾਰਥ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੈ ਬਗੈਰ ਹੀ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੰਤਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਰਾਜਾ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਦੇਖੋ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬੜੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਂਭਰੀ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਭਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਤਮਾਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਧਨ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਧਨ ਲਈ ਉਹ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਜਾਦੂਗਰ ਇਹ ਸਾਂਭਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਕੁਛ ਮੰਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਧਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਈਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਾ ਵਿਵੇਕੀ ਰਾਜਾ ਮੋਹ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਿਆਨਵਾਨ ਰਾਜਾ ਲਵਣ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਤੇਜਵੰਤ ਸੂਰਮਾ ਰਾਜਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਮ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਕੀ ਵਾਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਜਵੰਤ ਵਿਵੇਕੀ ਰਾਜਾ ਸੂਰਮਾ ਰਾਜਾ ਇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜੀਵ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਦੇਹਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਥਿਤ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ
ਇਹ ਬਿਰਤਾਂਤ ਮੈਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ। ਇਹ ਜੋ ਅਣੂਰੂਪ ਮਨ ਹੈ ਸੋ ਮਹਾਮੋਹ ਦੇ ਤੇ ਅਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਹ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ ਤਦ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹੁਤ ਕਲਪਨਾ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਤਮ ਪਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕੋ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਸੰਦੇਹਵਾਨ ਹੋਏ, ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਵਾਰਤਾ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਟਿਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਔਰ ਰਾਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਇਹ ਵਰਤਾਂਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਔਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਅਣੂਰੂਪ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਮੋਹ ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਫੁਰਨਾ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਲਪਨਾ ਉੱਠਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਈਏ, ਉਹ ਜੋ ਸੰਕਲਪ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਫੁਰਨੇ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਪਦ ਟਿਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਜੋ ਮੋਹ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਨਫ਼ਰਤ ਤੋਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਦਿ ਜੋ ਸ਼ੁੱਧ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਚਿੱਤ ਸੰਵੇਦਨ ਫੁਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਲਪਨਾ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਸੱਚਾ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਦ ਨਾਲ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਨਾਲ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜੀਵ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਇਹ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਵੇਦਨ ਫੁਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਵੇਦਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਛਾ ਔਰ ਅਹੰਕਾਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਲਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਲਈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਅਸਤ ਰੂਪ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿ ਸੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਹ ਝੂਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜਗਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਲਕ ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਪੂਤ ਸਮਝ ਕੇ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਨ ਜਦ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਤਮ ਪਦ ਟਿਕਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭੂਤ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਥਿਆ ਭਰਮ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਸੂਰਜ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਮਿਥਿਆ ਭਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਭਰਮ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਦ ਆਤਮ ਪਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋਗੇ ਤਦ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁਕਤੀ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਯੁਕਤੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਤਮ ਪਦ ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਕਲਿਆਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਤਮ ਪਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਿਆਂ ਆਤਮ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਦੂਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਸੰਸਾਰੀ ਇੱਕ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਮੂਰਖ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਭੈ ਪਦ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਇਨਸਾਨ ਹਨ ਉਹ ਹੀ ਅਭੈ ਪਦ ਵਿੱਚ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਹੀ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਬਿਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੇਤਾਲ ਕਲਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਡਰਦਾ ਹੈ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਚਿੱਤ ਦੀ ਵਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮੁਸਾਫਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੂਰੋਂ ਕਿਸੇ ਬਿਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਪਨਾ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੂਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਚਿੱਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਵਾਸਨਾ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵਾਸਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਇਹ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਵਾਸਨਾ ਸਮੇਤ ਮੈਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਆਤਮ ਪਦ ਵਿੱਚ ਟਿਕਦਾ ਹੈ ਤਦ ਭਰਮ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਾਸਨਾ ਸਾਡੇ ਚਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਲਾ ਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਾਸਨਾ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਮੈਲਾ ਮਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਭਰਮ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਆਤਮ ਪਦ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭਰਮ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਬੁੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਤ ਤੋਂ ਮਤਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਪਾਉਂਦੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਭਗਵਾਨ ਵਾਮਨ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੋਸਤ ਲਈ ਵੈਰ ਬੁੱਧੀ ਜਾਗਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵੈਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਮਤ ਤੋਂ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਆਕੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਦਰਮਾ ਵੀ ਕਾਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਪਦਾਰਥ ਦੇਸ਼ ਕਾਲ ਤੇ ਕਿਰਿਆ ਮਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮਨ ਦੀ ਵਾਰਤਾ ਭਗਵਾਨ ਵਾਮਨ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਸਮਝੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਾਗਰਤ ਪਦਾਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮੋਹ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜੀਵ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੋਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਸੰਗ ਉਸ ਦੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੋ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਰਭੈ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਜੈ। जो बोले सो निरभै भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जय। लिखता विच जहान में बहुत